آپ سب لوگوں نے وعدہ کیا تھا پچھلے ہفتے کہ ہم سب لوگ اگلے ہفتے انشاءاللہ مسجد آئیں گے. کوئی بات نہیں, نیت بھی کریں مسجد آنے کی اور ارادہ بھی کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے نہیں تو اس کے اگلے ہفتے اللہ توفیق دے ہی دے. تو نیت تو ہے نا کہ ہر ہفتے ہم مسجد جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ سوچ لو آپ کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, مسجد کے اندر جانے کی طبیعت ہو نہ ہو لیکن دروازے پہ جا کے ہی مفتی صاحب کی بات سمجھ آ جائیں گے. اور جب ہمیں دین کے مسئلے سمجھ آ جائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو ہم مسجد جانے لگیں گے. میرے عزیز بھائیوں, پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے کیا سیکھا تھا؟ یہی تو سیکھا تھا کہ مرنے سے پہلے مرنے کی فکر کریں. موت کا کوئی پتہ ہے, کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا مولوی مفتی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں 1 سیکنڈ اگلے زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. 1 دن کی تو بہت دور کی بات ہے, 1 گھنٹے کی بات بہت دور کی ہے. 1 سیکنڈ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اگلے 1 سیکنڈ زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ بھائی مجھ سے شرط لگاؤ, آپ کون شرط لگا سکتا ہے کہ وہ اگلے 1 منٹ زندہ رہے گا؟ دے سکتا ہے گارنٹی اس بات کی نہیں دے سکتا. دیکھو, تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کے لیے اور ضروری ہے کہ ہم اور آپ دین پر عمل کریں, نبی کے بتایا ہوا طریقہ سیکھیں کہ ہمارے نبی نے کیا بتایا ہے, ہمارے نبی نے کیا سکھایا ہے. آج ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے. جیسے دنیا چل رہی ہے ویسے ہم لوگ بھی چل رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, مسجد میں آنے کی نیت بھی کرنی ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہر ہفتے ہم نے کیا رکھا ہے, ہر ہفتے سنیچر والے دن مغرب کی نماز کے بعد کا پروگرام. سردی ہے آپ لوگوں کے لیے گرم پانی کا, ہیٹر کا, سب کا انتظام. کل تو جمعہ تھا نا, تو آج مسجد میں ہم کیوں نہیں آ پا رہے؟ مجھے آپ بتائیں کیوں نہیں آ پا رہے؟ کل نہائے تھے آپ لوگ کہ نہیں نہائے تھے؟ جب آپ نے غسل کر لیا تو اب مسجد آنے میں کیا پرابلم؟ مسجد آئیے آپ. آج میں آپ لوگوں کو پہلا کلمہ یاد کراتا ہوں. پہلا کلمہ آپ لوگ اپنا ٹھیک کیجئے گا اور کچھ مسئلے میں آپ لوگوں کو آج سکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم کب ایسے ناپاک ہیں کہ مسجد میں انٹر کر نہیں سکتے اور کب ہم انٹر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو حضرات پہلا کلمہ یاد. اور دیکھو, آپ لوگ یاد کرو اور اپنے بچوں کو یاد کراؤ, اپنی بہنوں کو یاد کراؤ, اپنے چھوٹے بھائیوں کو یاد کراؤ, اپنے والدین کو یاد کراؤ. اس کی فکر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اچھا, ہمارے پاس کیا ہے دنیا میں؟ کچھ ہے نہ. ہم لوگوں کے پاس اچھے مکانات ہیں, اوپر سے گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں, نہ کوئی ہمیں فیسلٹیز مل رہی ہے, ایجوکیشن میں ہم پیچھے ہیں, دنیا میں ہم پیچھے ہیں. اب ایک دین ہی تو ہے ہمارے پاس, وہ بھی ہم سے چھنا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں؟ کوئی عمل ایسا ہے؟ لیکن دیکھو الحمدللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں نا, آپ لوگ یہاں دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے, تو آپ سب لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں کس کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ کس کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے جمع ہوئے. میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں کا یہاں کھڑا ہونا اور اللہ کے رسول کی دین کی باتیں سننا, یہ اتنا بڑا عمل ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری لائف کو چینج کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. ارے کہتے ہیں نا نیت کی برکت, جیسی نیت ہوتی ہے اللہ ویسے فیصلے فرماتا ہے. آپ لوگوں نے یہ نیت کر لی ہے کہ ہم مسجد کے دروازے پہ آ کے مفتی صاحب کی باتیں سنیں گے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سچا پکا ارادہ کر رکھا ہے, آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میری لائف چینج ہو جائے اور آپ واقعی میں فکر مند ہو, تو انشاءاللہ ہمارے محلے کی, سب کی بستی والوں کی لائف چینج ہو جائے گی ہمارے ساتھ ساتھ. تو ارادہ یہ کر لو کہ کلمہ ہم سب کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور گھر جا کے کس کو, اپنے بچوں کو بھی ٹھیک کرانا ہے اور اپنے فیملی ممبرس کا بھی کلمہ ٹھیک کرانا ہے. تو میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیے. دیکھیے, سب سے پہلی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں, پہلا کلمہ طیب کر رہے ہوتے ہیں. سب طیب کر رہے ہوتے نہیں ہوتے. نام بھی اگر بچے کا ہم لوگ رکھتے ہیں تو کیا رکھتے ہیں؟ طیب. ٹھیک ہے, لیکن ایسے سمجھ لو آپ جیسے کہ چائے پی لی, صحیح لفظ تو یہی ہے, چائے میں نے پی لی. لیکن جو بہار کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اردو بولتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے چائے پی لیا. لیکن بولتے ہیں چائے پی لیا. تو چائے پی لیا سے بھی بات سمجھ آ رہی ہے, چائے پی لی سے بھی بات سمجھ آ رہی ہے, لیکن صحیح کیا ہے؟ چائے پی لی. تو چائے پی لیا, میں نے پاپا کھا لیا. یا کوئی اگر یہ بولے, جیسے ایک آسام کا ہمارا دوست تھا تو وہ بولتا تھا میں نے پاپا پی لیا اور چائے کھا لیا. تو سمجھ میں تو آ گیا کیا کہنا چاہ رہا ہے, لیکن غلط ہے نا. پاپا کھایا جاتا ہے اور چائے پی جاتی ہے. اسی طرح سے
پہلا کلمہ طیب ہے. طیب ٹھیک ہے سمجھ آ رہا ہے کہ پہلا کلمہ طیب, لیکن طیب غلط ہے. بولا کیا جائے گا طیب. طیب. دین کی باتیں ہم اتنے اچھے طریقے سے سیکھ جائیں کہ ذرا سی بھی غلطی نہ. دیکھو ہر چیز ہم اچھے سے کرنا چاہتے ہیں, کھانے پینے میں اپنے کوئی کمی رکھتے ہیں. مسالے کے آپ لوگ شوقین ہیں, مسالے میں آپ کمی ہونے دیتے ہو؟ کوئی نہیں ہونے دیتے. اگر دہلی کا آپ لوگوں کو سفر کرنا ہے تو آپ اس کو ایکسٹرا رکھ کے چلتے ہو مسالے کو, کہ یار ٹرین کا 5 گھنٹے سفر کرنا ہے, مسالہ ختم نہیں ہونا چاہیے. کھانا ملے نہ ملے لیکن مسالہ بڑے طریقے سے ملنا چاہیے بھائی. تو دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے شوق ہے, دیکھو موبائل کا شوق ہے تو اچھے سے اچھا موبائل کی ہماری پلاننگ رہتی ہے. جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا ہے اس کی ہم بڑی فکر رکھتے ہیں. میرے عزیز بھائی سوچو دین کی ہمیں کیسی فکر رکھنا چاہیے. تو پہلا کلمہ طیب کیا پڑھا جائے گا؟ طیب. طیب ارے کیا نہیں پڑھا جائے گا؟ طیب یہ غلط ہے. کیا ہے صحیح؟ طیب. کیا ہے؟ طیب. یا بازر یہ طیب. پہلا کلمہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بولو تو زبان کھلے گی. پہلا کلمہ طیب. پہلا کلمہ طیب. اور ارادہ یہ کرو کہ یہ جو گٹکا کھانے کی لت ہے ہم سب مل کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اچھی ہے لت یا بری ہے؟ یہ بری ہے. مجھے آپ بتاؤ, جب آپ 10 پوڑیاں کھاؤ گے اپنے بچوں کے سامنے تو بچے اس کو کھانے والے بنیں گے یا چھوڑنے والے بنیں گے؟ اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے وہی کریں جو آپ کر رہے ہو, تو بچے وہ کریں گے جو آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے. اب باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مسالہ نہ کھائے, خود 10 پوڑیاں روزانہ کھا رہا ہوتا ہے, تو بچہ چھوڑ دے گا کبھی؟ بچہ تو وہ کرے گا جو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اپنے ماں باپ. میرے عزیز بھائیوں نیت کرو اچھی اچھی چیزوں کی, اللہ سے دعا مانگو, اور مسجد میں نہیں آ پاؤ نا تو یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھا کے بولو یا اللہ ہم تیرے در پہ آ گئے ہیں اور ہم مسجد میں آنا بھی چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے, ہماری زندگی کو تو بدل دے. روزانہ یہاں دروازے پہ آپ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگو. میں گارنٹی سے اس کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا طبیعت آپ کی چینج ہونا شروع ہو جائے گی. بھائی اللہ نے بڑے بڑے شرابیوں کو کیا بنا دیا؟ اپنا ولی بنا دیا. فضیل ابن عیاض بڑے اللہ والے تھے, ڈاکو بدماش, لیکن اللہ نے طبیعت بدلی تو ایسی بدلی کہ اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ بڑے بڑے اللہ والے ان کے پاس آ کے درس اور ان کے جو بیان ہوتے تھے اس میں شرکت کیا کرتے تھے. شرابی تھے, بسم اللہ پڑھا ہوا دیکھا, بس ایک بڑے شرابی تھے, انہوں نے بسم اللہ پڑھا ہوا دیکھا کہ کاغذ پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور زمین پہ پڑا ہوا ہے. شراب کی مشین, بڑی بڑی فیکٹریاں ان کی شراب کی چلا کرتی تھی, اور اس کو اٹھایا پرچی کو اور دیکھا بسم اللہ لکھا ہوا ہے, چوما, اس پہ پرفیوم عطر وغیرہ لگایا, خوشبو لگائی اور ایک کونے میں رکھ دیا کہ میرے اللہ کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے. اللہ نے اس کی برکت سے ان کی زندگی ایسی بدلی کہ بہت بڑے بزرگ گزرے, بہت بڑے بزرگ گزرے. آ جاؤ, کچھ نہیں کر سکتے, دروازے پہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ میں مسجد آنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے بچے میرے جیسے نہ ہوں, اور میں بھی اللہ ایسا بننا نہیں چاہتا ہوں جیسا میں ہوں, میں تو ویسا بننا چاہتا ہوں جیسے تو پسند کرتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں اللہ زندگی کو چینج کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ کے دروازے پہ کوئی 10 بار آئے, 2 بار آ جائے, 3 بار آ جائے تو آپ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کو ترس کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آج سب لوگ پہلا کلمہ یاد کرو, اللہ کو ترس آئے گا. پہلا کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, زور سے پڑھو, تھوڑا سا زور سے, الا اللہ. یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں نا, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جس جگہ پر کھڑے ہو کر نیکی کے کام کرتا ہے, گناہ کے کام کرتا ہے, آخرت میں حشر کے میدان میں یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا, اللہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ نیکی کا کام کیا تھا. آخرت میں یہ والا ایریا گواہی دے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے ان بندوں نے میرے اوپر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا تھا. تو کلمہ زور سے پڑھو تھوڑا سا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 اس کے معنی یہ ہے نہیں ہے کوئی
ताला के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो पहला कलमा का तर्जुमा क्या हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद किसको कहते हैं? माबूद कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाती, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जाता। मज़ारों पे आप जाओ, बुजुर्गों को इंसाले सवाब करो, लेकिन मज़ारों पर सजदा किसके सामने होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह अपने बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरत को देता कि वो अपने क़ाबिल को सजदा करे, लेकिन अल्लाह ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी। तो सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं हो सकता। अपना सर कलम तो करा ले मुसलमान, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी के सामने, इसको क्या कहते हैं? शिर्क से कुछ। तो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े फिरके चल रहे हैं, कादियानी और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि ये आखिरी नबी है। तो हमें क्या मानना है? हमें ये अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। तो पहला कलमा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और देखो मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, अगर आपका भी दिल करे कि भाई कलमा हम दोहराएं, कैसे ठीक करें, तो यूट्यूब सब चलाते नहीं चलाते यूट्यूब, तो यूट्यूब पे आप सर्च करना पहला कलमा मुफ्ती AM कासमी, तो वो पहला कलमा की मेरी वीडियो आ जाएगी, उसको खूब ध्यान से लीड लगा के सुनो। गाने तो आप हम लोग खूब सुनते हैं, फिल्में भी देखते हैं 4-4 घंटे की, 4 मिनट कलमे के लिए आप सबको निकालें और वो कलमा याद करना है, अगले हफ्ते मुझे सुनाना। ये गली ठीक हो जाए तो मैं तो यही चादर बिछा के बैठ जाया करूँगा, भैया चलो आप लोग नहीं आए। अब देखो मसला नापाकी और पाकी का समझो। कल आप सब लोग नहाए थे, आप लोग नहा लिए, नहाने के बाद आपने कपड़े पहन लिए, अब आप मस्जिद आ सकते हो क्योंकि आप नहा लिए, पाक हो गए। अब देखो मसला क्या आता है, कपड़े गंदे हो जाए तो एक होता है कपड़ों का गंदा होना, एक क्या होता है? कपड़ों का गंदा होना, और एक होता है कपड़ों का नापाक होना। कोई चीज़ अगर गंदी है लेकिन वो पाक है तो उसके साथ हम मस्जिद में जा सकते हैं, और अगर कोई चीज़ गंदी भी है और नापाक भी है तो फिर हम उसके साथ मस्जिद में नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने इस्तिंजा किया, इस्तिंजा लेकर पानी नहीं लिया, जब आपने इस्तिंजा लेकर पानी नहीं लिया तो पेशाब की छींटें आपके कपड़ों पर लग गई, जब पेशाब की छींटें आपके कपड़ों पर लग गई तो आप तो पाक हैं, आगे चले जाओ, आप तो पाक हैं, लेकिन पेशाब की छींटें कपड़ों पर लगने की वजह से कपड़े क्या हो गए? नापाक हो गए। आपने इस्तिंजा नहीं लिया तो अगर पेशाब की छींटें आपके बदन पर कहीं लगी तो वो बदन का हिस्सा भी नापाक हो गया। अब ये छींटें आ गई, अब हम नापाक हो गए। पानी क्यों नहीं लिया आपने? पानी लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में ज़्यादातर जो अजाब होगा वो पेशाब करके, पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से। तो पेशाब करके आप पानी क्यों नहीं लो? पानी की कमी है क्या? रेगिस्तान में रहते हैं हम लोग, अरे कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान में। ये बताओ पानी क्यों नहीं मिल पाया? पानी इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि हम कुछ खेल रहे थे, लूडो वगैरह खेल रहे थे, पेशाब लग गया, घर जाने में आलस आ रहा था, वहीं बैठे बैठे पेशाब कर लिया कहीं नाली पे जाके और भाई फिर लूडो खेलने लगे। मेरे आज़ीज़ भाइयों, ये भी गुनाह है ये। इस्तिंजा लो, आप पानी का इस्तेमाल करो। नापाक रहने वाला शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो ये हदीस बड़े गौर से सुनो आप लोग। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी पाक साफ नहीं रहता, अल्लाह उसको पसंद नहीं, और जो शख्स पाक साफ नहीं रहता है, नापाक रहता है, वो जहन्नम में जाएगा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो देखो नमाज नहीं पढ़ना अलग गुनाह है, लेकिन पाक साफ रहने की आदत तो बनाओ। शैतान के जितने असरात होते हैं वो नापाक और गंदे रहने वालों पर होते हैं। आज लोग कहते हैं ना यार शैतानी असर है, ताबीज़ लेने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप 1000 ताबीज़ लाते रहो, लेकिन अगर आप पाक रहते हो, पाक नहीं रहते हो, नापाक रहते हो, गंदे रहते हो, शैतानी असर ज़्यादातर अटैक होगा। जितनी भी नहूसतें, बेबरकती और जितनी भी खतरनाक चीज़ें वो नापाक और गंदे संदे लोगों पर आती हैं। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि पाक साफ रहने वालों को अल्लाह पसंद करता है। नए कपड़े पहनने का शरीयत ने नहीं कहा, ये कहा जो कपड़े हैं उसको पाक साफ करके पहनो आप। मेरे आजीज़ भाइयों, अमल करना है इंशाअल्लाह। अच्छा देखो कितना 5 मिनट 10 मिनट हमने आपको बातें समझाता हूँ, फ़ायदा होता है नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो इरादा कर लो कि अगली बार पाक साफ होकर मस्जिद आओगे इंशाअल्लाह। कपड़ों पे छींटें आ जाएंगी तो क्या करना है? कपड़े धो लो। देखो एक ऑप्शन है, धो लो आप। जैसे कि आस्तीन पे छींटें आ गई तो आस्तीन को धो लो,
धोने का क्या है, नल खोलो, उसकी नापाकी को यूं साफ करो, बस हो गया पानी। अब वही कपड़ा पहन के आ जाओ, और अगर दूसरे कपड़े पहन के आओगे तो कपड़े चेंज कर लो, आ जाओ, क्या मसला है। और अगर पेशाब करके पानी नहीं ले पाए तो मजबूरी एक अलग चीज़ है, और मजबूरी में भी आप डेले का इस्तेमाल करो। इस्तिंजा क्यों नहीं ले पा रहे आप भाई? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि आप पेशाब करके पानी ना लो, ये बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा अजाब है इस पर। इसीलिए आपको क्या करना है, पानी नहीं है तो किससे इस्तिंजा करना है, ढेले से इस्तिंजा। हम लोग हर वक्त इस तैयारी में, खुदा ना खास्ता मान लीजिए घबराहट होने लगी, एक साहब थे उन्हें अचानक घबराहट होने लगी, उन्हें लगने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तो कम से कम आदमी पाक तो हो। अरे भाई मरने का वक्त पता नहीं है, खुदा ना खास्ता मौत का फरिश्ता आ जाए तो हम पाक तो होना चाहिए। खुदा ना खास्ता नापाकी में हमारी रूह कब्ज हो गई, क्या बनेगा हमारा? तो तैयारी करोगे इंशाल्लाह के पाक रहना है, वादा है सबका। आगे अब से सब लोग पाक रहेंगे इंशाल्लाह। देखो शरीयत ने कितनी आसानी कर दी है, पानी नहीं है तो ढेले का इस्तेमाल कर लो भाई। ढेला नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ढेले ना मिले। इस्तिंजा करो आप, और इस्तिंजा के तुम्हें बड़ा ख्याल रखो पेशाब की छींटे हमारे ऊपर नहीं। चाहे 2 मिनट आप बैठे रहो, लेकिन पेशाब के कतरे सारे निकल जाएं, ताकि पेशाब के कतरे हमारे कपड़ों पर न गिरें। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप लोगों को भी अमल की तौफीक दे। अगले हफ्ते आएंगे इंशाल्लाह, सारे लोग नमाज पढ़ेंगे मगरिब की मस्जिद में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे इन भाइयों ने, हम सब ने मिलकर इरादा किया है कि अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे, या अल्लाह तू हमारे इरादों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमने नियत की है कि अब हम सच्चे पक्के दीन पर अमल करने वाले बनेंगे। या अल्लाह तू हमारी नियतों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह तू हमें हिदायत पर डाल दे। या अल्लाह तू हमारी ज़िंदगियों को बदल दे। या अल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह तू हमारे दिलों को बदल दे। या अल्लाह तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। या अल्लाह तू कुदरत वाला है। या अल्लाह, हमने आज तेरे घर के सामने कलमा याद किया है। या अल्लाह तू हमें कलमा याद करने वाला बना दे, कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। या अल्लाह तू हम सब की कोशिशों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, गंदी आदतों को तू हमसे छोड़वा दे। या अल्लाह, आज के बाद हमने इरादा किया है हम गुटखा नहीं खाएंगे। या अल्लाह, हम जुआ नहीं खेलेंगे। या अल्लाह, हम शराब नहीं पिएंगे। या अल्लाह, हम गुनाह के जितने भी काम हैं सबको छोड़ेंगे। या अल्लाह, तू हमारी तबीयतों को बदल दे। या अल्लाह, गंदी चीज़ों की नफरतें हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह, गुनाह की नफरतें तू हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह, इस बस्ती के अंदर तू दीन की हवाएं चला दे। या अल्लाह, इस बस्ती के अंदर सबको नमाजी बना दे। या अल्लाह, सबको तहज्जुद गुजार बना दे। या अल्लाह, सबको दीन के लिए मरने मिटने वाला बना दे। या अल्लाह, तू हम सब के कारोबारों में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह, तू हम सब की सेहत में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह, तू हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना, आलिम दीन बना, मुफ्ती बना। या अल्लाह, तू हमारे घरों में बरकत दाखिल फरमा। या अल्लाह, शैतान के असरात से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस बस्ती को या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर या अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह, तूने छोटी छोटी बस्ती वालों को कबूल फरमाया है, पूरी दुनिया आज उन बस्तियों को जानती है। या अल्लाह, तू हमारी इस बस्ती को भी कबूल फरमा ले। यहाँ से हाफिज़ कुरान, आलिम दीन या अल्लाह पैदा फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद को कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने भी प्रोग्राम दीन के होते हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे खड़े होने को कबूल फरमा, हमारे यहाँ आने को कबूल फरमा, सीखने को कबूल फरमा, सिखाने को कबूल फरमा। या अल्लाह, जितनी भी दुआएं हमने मांगी हैं तू सबको कबूल फरमा। जितनी भी जायज़ तमन्नाएं हमारे दिलों में हैं या अल्लाह तू सबको कबूल फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ठीक है भाई, अगले हफ्ते इंतजार किया जाएगा इंशाअल्लाह।